अस्सलाम वालेकुम लो जी यारो बेलियो मित्रों सज्जनों ते सहेलियों तुसीं देख रहे हो SMS पंजाबी। लो जी बहुत बहुत मुबारक होए तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ अबनाए हुरमत जिहड़ी है वो खुल गई है और वो किन्ने खोली है और किन्ने सानू खबर दी है वो जनाब जेदा जी। हाँ जी तुहाडा साडा जेदा चंगड़ जिहड़ा आ जेदा ऐसा कराना इन्हें सानू दसिया कि लो जी अबनाए हुरमत खुली है और इन्हें दसिया भी है कि भी किमें खुली है। आप ही सुन लो देख लो तुसी। जब वो पीछे हटे तो अंदर से फिर उसके लॉक खुलने शुरू हुए, क्रिक 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 की आवाज़ें आई और उसके बाद फिर दरवाज़ा आहिस्ता से खुला क्री करके, क्योंकि उसकी वजह दरवाज़ा टेढ़ा हो गया था। दरवाज़ा इतना खुलिया आपने हरमस दा क्रिक 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 ते क्री क्रिक 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 की आवाज़ें आई और उसके बाद फिर दरवाज़ा आहिस्ता से खुला आपने हरमस ने खोल छड्डिया जेदा जी ने। हाँ जी बाबा जी कहते मेरा मतलब है कि किदी आपने हरमस खोल छड्डी है जेदे ने। मैं कहा बाबा जी मैनूं लगदा अपनी आपने हरमस खोल ली उन्हें क्लिक 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 करके। बाबा जी कहते नहीं मैनूं नहीं लगदा ये जेदे दी नहीं हो सकती। मैं कहा बाबा जी वो क्यों? बाबा जी कहते जेदे दी आपने हुरमत जिद्दन खुली इनू आवाज़ भी नहीं आनी। हाँ बाबा जी कहते एरिया तो गरारियां भी भुर गई होनियां बई गरारी और गेट खुलदा तो गरारियां होंदियां। बाबा जी कहते भुर गई एदियां जो इहदा हिसाब है ना जेदे दा ये आवाज़ ये नहीं। हाँ आपने एक होर दी आपने हरमसा जिहड़ी ये दस रहा कि खुली। मैं कहा बाबा जी किहदी हो सकती? बाबा जी कहते गरीदा भी नहीं हो सकती। मैं कहा यार बाबा जी की गल करते हो? बाबा जी कहते नहीं कोई आवाज़ नहीं ये आवाज़ वाली जी आपने हरमसा। हाँ मैं यार तुम किनू कह रहे हैं आपने? वो भाई वो दरिया वा उत्थे आपने हरमस। हाँ वो दरिया का नाकाबंदी इन्होंने की हुई है वो आपने हरमस की गल हो रही है। No. No. बाबे कहते मैं भी वही गल कर रहा तू कि समझी जा रहा। मैं क्या हूँ आपने हरमस हम नाम रखे हुए अजीबो गरीब किस्म के तो वो समझ नहीं आ रही कि बहरहाल जेदे ने दसिया जनाब कि इदा करके आपने हरमस खोली हूँ कोई मसला नहीं गा। तो जेदा वार्निंग दे रहा जनाब ईरान में भी तो उन्होंने कह रहा कि बंदे बन जाओ तुसी आराम नाल अमरीका जो कह रहा मान लो कहता मेरे को रिपोर्टा ने अंदर दियाँ। हाँ और जेदे ने कल परसों कहा सीगा कि भी मैं पहले भी तुहानूं कहा सी कि इस्लामाबाद च जिहड़ा ना वो आ रहे हैं सारे इत्थे मुज़ाकरात करन वास्ते तो उदों किसी नूं भी नहीं पता सी। जेदा कहंदा मैनूं पता सीगा तो बाबा जी कहंदे इहनूं किद्दां पता सीगा? मैं कहा बाबा जी हो सकदा इहदा ट्रंप नाल राबता होए। बाबा जी कहंदे ट्रंप नाल इहदा की लैणा देना चंगड़ नाल? मैं बाबा जी हो सकदा दवाई बना के दिंदा होए कमजोरी हो सकदा ट्रंप जिहड़ा इहदा क्लाइंट होए इहदे कोल। बाबा जी कहंदे नहीं इस किस्म की नाकाम दवाई अगर दवाई वाकई कोई ताकत होंदी। मैं कहा बाबा जी कहंदे अज नवाज शरीफ का यह हाल ना होंदा। मैं कहा नवाज शरीफ का की ताल्लुक है दवाई का? बाबा जी कहंदे वही ताल्लुक है जो ट्रंप का और एदा जेदे का और जेदे की दवाई का ताल्लुक आ बई आ कोई नहीं साबता। मैं कहा बाबा जी तुसीं नवाज शरीफ क्यों कही जाते हैं? मेरा मतलब है कि वो कल बैठा जाके नवाज शरीफ वो बह के जनाब उन्हें अजीबो गरीब किस्म दी चवलां मारियां। यकीन करो वो उन्हें बूट चट्टिया वो कहन लगा वा कि बई आ जो ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत सी 98 होए होए कहता असी जो आया असी उदों तबाही पट्टी है मुल्क की। असी उदों खाधा मुल्क में इन्ना खा खा असी बेड़े गरक करके ला दिते मुल्क के। जो आया ने साके डॉलर लाया साके कंजर नूं ते वो जिहड़ा कहंदा नहीं ना तो मेरा चौधरी साक है पर प्यार नाल लोग मैनूं साका कंजर कहंदे। बाबा जी कहंदे प्यार नाल नहीं कहंदे वो गुस्से नाल कहंदे इहनूं वो दूजा जिहदी पहचान वो है ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜੋ ਤਬਾਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪ ਹਾਰਿਆ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੋ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਦੋ ਜਦੋਂ ਆਪ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਵਾਲਾ। ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੇਕਿਨ नहीं ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਵਾਲਾ ਕੀੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਸਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ हाँ वो
ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੌਰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸੀ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆ ਇੱਕ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ 4 ਚੰਦ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਕਾ ਕੰਜਰ ਸਾਕਾ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਰ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਬੜੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਪੀਂਘਾਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਕਮਾਲ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਜਨਾਬ ਆਸਿਮ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਅਖੀਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹ ਬੂਟ ਚਮਕਾਏ ਇਸ ਬਗੈਰਤ ਨੇ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਉਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ ਫਿਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਜੇਦੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਨਾ। ਆਹ ਕੀ ਗੱਲ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਤਗੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਹੱਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਨਤ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਜੜਿਆ ਫੁਜੜਿਆ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਦਾ ਯਕੀਨ ਹੀ ਉੱਠ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਲਾਇਆ, ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬਸ ਤਰੀਫਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਝਾੜ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬੂ ਜੀ ਬੈਠੋ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਬਲਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਦੌਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸਹਾਫੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਆਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਨਾ ਰੇਹੜੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਰੇਹੜੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ, ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਠੀਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਰੇਹੜੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਰੇਹੜੀ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਹਾਏ ਰੱਬਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਰੇਹੜੀ 'ਚ ਪਿਆ ਔਰ ਰੇਹੜੀ ਧਰੂ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਦੇਖੋ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇਖੋ, ਬਲਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ? ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਜਦੋਂ 150 ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਨੌਕਰਾਨੀਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਹ 375 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਆ, ਤੇ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਦਾਲ ਮਹਿੰਗੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਬਈ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਆਹ ਗੇਮ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪਿੱਠ ਸਿਆਪਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਕਅਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਲਾਲੀਆਂ ਪਾਊਡਰ ਲਾ ਕੇ ਆਹ 375 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਆ। ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀ ਉਹ ਕੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰ, ਆਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੂੰ? ਮੇਕਅਪ ਚੈੱਕ ਕਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਕਅਪ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਆਹ ਕੌਮ ਬੜੀ ਅਮੀਰ ਖੀਰ ਆ, 1000 ਦਾ ਵੀ ਲੀਟਰ ਪਵਾ ਲੂਗੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਗੱਲ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੂ ਨਹੀਂ ਰਿੰਗਲੀ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਇਹਨੇ 1000 ਦਾ ਵੀ ਪਵਾ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਮੇਕਅਪ ਚੈੱਕ ਕਰ ਉਹਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਰੋਜ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾ ਮੂੰਹ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। 4 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 3-4 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਮਾਈ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਾਈ ਤੋਂ 2 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ 8 ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਮੇਕਅਪ ਵਾਲੀ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਣੀ। ਸੁਬਹ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲਓ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਬੈਗ ਫੜੋ ਤੇ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲੋ ਜਾ ਕੇ, ਝੂਠੋ ਝੂਠ 47 ਬੋਲ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਬਈ ਉਹ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ। ਆਹ ਦੌਰ ਕਿੱਥੇ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੇਹੜੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ ਆਸਿਮ ਮਨੀਰ ਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਵਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ। ਆਹ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸਭ ਠੰਡੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਇਕਤਦਾਰ। ਇਕਤਦਾਰ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ, ਉਹਦੇ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਰਿਆਲਾ 'ਚ ਜ਼ੁਲਮ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ
ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਮੁਜਾਵਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਲਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਗੈਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਉਹ ਆ ਜਨਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਜਨ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਜਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਈਦ ਪੀਰਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਇੱਕ ਸਹਾਫੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਆ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਹੱਕ ਸੱਚ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਆ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੰਗ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਫੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆ ਫਸਤਾਈਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਆ ਜਬਰ ਆ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੇਟ ਗਏ, ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਆਸਮਾ ਸ਼ਰਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਹਜ, ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬ ਆਮਰੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਝੇਲੀਆਂ, ਇਹ ਝੇਲਿਆ, ਉਹ ਝੇਲਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਝੇਲਿਆ, ਢਿੰਗੜਾ ਝੇਲਿਆ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਹੁਣ ਅਜੀਬ ਉਹ ਗਰੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਫਸਤਾਈਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ। ਇਹ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਰ ਨਾਲ, ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਿਸ਼ਾਨਾ। ਬਈ ਇਹਦੀ ਜੀਣਾ ਮਰਨਾ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲੀ ਧੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੂਨ ਲੀਗੀ ਸਹਾਫਨ ਆ, ਬਲਕਿ ਹਾਜਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਜਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਆਮਰੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹੱਜ ਕੀਤੇ ਆਮਰੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਜ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਗਈ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਆਮਰੀਅਤ ਆਮਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਆਮਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕਦਾਮਾਤ ਉਠਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਜੰਨਤ 'ਚ ਸੁੱਟੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਵੇ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਟੱਬਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਰਵੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਰਨੈਲ ਰਲੇ ਲੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਲ ਕੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਦੇਣ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬਿਲ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਮੰਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਇਤਮਾਦ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ ਆਇਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ 26ਵੀਂ 27ਵੀਂ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਸਮਾ ਸ਼ਰਾਜ਼ੀ ਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਜ। ਇਹਨੇ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਟੱਪ ਕੇ ਇਹਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਫਾਇ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਆਪ ਹੀ। ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੜੇ। ਬਈ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਜ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਾਜੀ ਤੇ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ। ਉਹੀ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜਵਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਕੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੁਣ ਆਈ। ਔਰ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਛ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸਕਰੀਅਤ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਆ। ਐਸੀ ਬੇਗੈਰਤੀ ਔਰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ, ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ। ਸ਼ਰਮ ਗੈਰਤ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹਰਾਮ ਖਾਧਾ ਹੋਏ ਤੇ ਗੈਰਤ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ? ਭਾਈ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਹਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਵੜਦੀ। ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਸ ਆਪਣਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਮ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਗੈਰਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਅਜੀਬ ਲੱਗਿਆ, ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਮਹਿਲ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਕਿਸੇ ਨੂਨ ਲੀਗੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਣਾ MNA ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ। ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਔਰ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਬੜੇ ਜੁਗਾਦਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਆ ਜਨਾਬ PTI ਦੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ PTI ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਹੀ, ਪੱਲੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਸ਼ੱਕਰ ਹੋਇਆ ਨੂਨ ਲੀਗੀਆਂ ਨਾਲ, ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਰਿਆ ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ PTI ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਦਰ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ PTI ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਦਰ ਆ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਸਦਰੇ PTI ਆ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਸ਼ਮਾਰ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ। ਆ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਅਡਿਆਲਾ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਅਡਿਆਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏ। PTI ਦੇ ਸਦਰਾਂ ਕੋ PTI ਦੇ ਕੋਈ ਜਲਸਾ, ਕੋਈ ਰੈਲੀ, ਕੋਈ ਕਾਰਨਰ ਮੀਟਿੰਗ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਭਾਈ PTI ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਦਰ ਆ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੀਂਘਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੌਧਰੀ। ਤੇ ਅਸਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਇਹੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਹਟ ਗਈ ਆ ਜਰਨੈਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ PTI ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਦੇਰ ਪਾ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਿਰਫ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਲੜਾਈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਖਰ 'ਚ ਤਾਂ ਸੁਲਹ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਡੀਲ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਜ਼ੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ। ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ। ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਇਹਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕੱਟੀ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਆਪਣਾ ਚਲੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ ਠੀਕ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਆ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਰੱਖੋ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਾਓ ਅਤੇ ਨੰਗੇ ਨਾ ਹੋ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ, ਉਹ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਨੰਗੇ ਹੋਏ ਆ ਨੂਨ ਲੀਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਲਕਿ ਖਬਰਾਂ ਕੁਛ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕੋਈ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆ ਬੇੜੇ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਆ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਜ ਲਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ PTI ਦਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਖਾਜਾ ਆਸਿਫ ਨੂੰ ਕਿ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਏ, ਚੁੱਕ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਗੈਰਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਧੋਖੇ ਖਾਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ। ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚੁੱਕੀ। ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੁੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਆ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਾਮ ਇਹਦਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਚੁੱਕੀ ਖਲੋਤਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਆਹ 'ਚ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਖਾਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਖਾਬੇ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਲੀਡਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਅੱਖ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਜਾਏ ਅਡਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਡਿਆਲਾ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਅਡਿਆਲਾ 'ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਮਰਦਾ ਕੱਪਦਾ ਮਰੇ ਖੱਪੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਡੀਲਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਲਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਕੇ ਕੀ ਇਹਨੇ ਛੱਤ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਛੱਤ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਬਗੈਰਤ ਜਲੀਲ ਆਦਮੀ ਨੇ।